ஹலோ guys, வெல்கம் டு தொம்பத்தன் ரியாக்ஷன். ஸோ இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இக்கா மூவி மம்முக்கா ஒரு மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். ஓடிடி ரிலீஸ். ஆமாம், எப்போ வரும் அப்படி பார்த்தா வரவே இல்லை. ஆனால் கடைசியாக இப்போ தான் வந்து ஓடிடியில் வந்துடுச்சு. இதில் மம்முக்கா மூவி ஒன்று வந்து தலைவர் டைரக்டர் ஜிவிஎம் இருக்காரு. வந்து ஜிவிஎம் இதுல மம்முக்கா எனக்கு வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலே ஃபேவரட் வந்து ஜிவிஎம். ஏன்னா வந்து அந்த கிளாஸ் வந்து அந்த கிளாஸ்ல டு பி பிராங்க் வந்து காதோல் அப்படின்னா அவர் படத்தை பார்த்து தான் கத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஜிவிஎம் அண்ட் மம்முக்கா காம்பினேஷன்ல வந்து டொமினிக் அந்த லேடிஸ் பர்ஸ் அந்த மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மூவி வந்து கௌதம் வாசுதேவன் டேரக்டரு. அண்ட் ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா நீரஜ் ராஜன். அண்ட் ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா மம்முக்கா, கோகுல் சுரேஷ் பையன் ககனாச்சரியில பார்த்தோம். இந்த படத்துலயும் பார்த்தோம் பாரு, அந்த சுமதி வளவில் வந்தாரு. அண்ட் வந்து சுஷ்மிதா பட். இவங்க யார் தெரியுதா? யாரு? ஓகே. ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா டர்புகா சிவா. முடிவும் நீ. இது ஹைலைட் என்ன தெரியும்? என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டாவோட மியூசிக் டைரக்டர் நான் ரொம்ப நாள் ஏஆர் ரஹ்மான் அப்படிதான் பண்ணானுங்க, ரிவீலே பண்ணல. ஏஆர் ரஹ்மான் நினைச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா இதுதான் டர்புகா சிவா. ராஜேந்திரன் நடிச்சிருப்பாரு பாரு, சூப்பரா இருக்கு, வேற லெவல். ஓகே. ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் லாங்குவேஜ் மிஸ்ட்ரி காமெடி த்ரில்லர். ஐயோ என் தலைவன் வேற புது சேனல் போய்கிறாரு. இவரு பண்ணானா ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது அந்த படத்தில் கேஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ நம்ம டொமினிக் அந்த லேடிஸ் பர்ஸ் ரியாக்ஷன். என் வாயில் டொமினிக் அந்த மங்கி பண்ணு. Skillful assistant. அந்த சுமதி ஒளிவெல்லாம் இந்த அளவுக்கு தெரியல. இது போன வருஷம்டா, இது ஜனவரியில ரிலீஸ் ஆன படம். ഡിറ്റക്ടീവ്സ് ആഡ് കണ്ടിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നേ. അതാ ചെന്ന് കയറിക്കോളൂ. ദിവസം ഓരോ പിള്ളേര് ഇന്റർവ്യൂവിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കയറി വരും. ഇതുവരെ ഒരുത്തനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. Anybody there? Dominic Detectives, sir? பேசாம நான் ஏன் ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஆரம்பிக்க கூடாது? രക്തത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം നിറഞ്ഞ ആ ഇടനാഴിയിലൂടെ ഞാൻ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നടന്നു. അലങ്കോലമായ മുറിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ. അതിക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ ഒരു കൊലപാതകമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നല്ലേ? வீடு தான் நல்ல ஃபிளாட் போல உள்ள இருக்குது. எப்பயோ வாங்கின ரிட்டையர்டு போலீஸா? ഡൊമിനിക്. സർ ഐ എം വിക്കി. സോറി, വിഘ്നേഷ്. ആഡ് കണ്ടിട്ട് വന്നതാ. உருவம்ல அப்பா கூட இதுல பார்த்தா பையன் அப்படியே സമേ സോമപിള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ബിസിനസ്. ഇവൻ തന്നെ. ഓക്കെ. സോ യു ആർ സെലക്ടഡ്. വെൽക്കം ടു ഡൊമിനിക് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി.
Get ready for your first case with us. താങ്ക് യു സർ. காரணம் இல்லாம செலக்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன். டிக்கு சொல்லுவார்ல, நாங்க எல்லாம் ரொம்ப நேரம் ரெடி ஆகும் ட்ரெஸ் போட்டு, இவரு உள்ள போவாரு, டப்புன்னு ஒரு ஷர்ட் பேண்ட் போட்டுன்னு வருவாரு, அவர் தான் இருக்குதுல ஸ்டைலிஷா தெரியுவாரு. இதே 2 வடை ஒரு டீ கூட ரெடி ഇഡ്ഡലി ഒരു കോഫി കടി 2 വട ഒരു എന്നാലും സാർ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാതെ എന്നെ എങ്ങനെയാ സെലക്ട് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിള്ളയാണ്. ആഹാ சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்ல அப்படின்னா. നിനക്ക് രാത്രി ഉറക്കമില്ലെന്ന് നിന്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾ കണ്ടറിയാം. ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ട ആദ്യ ക്വാളിറ്റി അത് തന്നെയാണ്. ഓ പിന്നെ നീ ന്യൂ ഇയറിന് ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടു. നിന്റെ ടാറ്റു ഉള്ളത് പോർച്ചുഗീസ് ലാംഗ്വേജിലാണ്. ബാഗിൽ എമിറേറ്റ്സിന്റെ സ്റ്റിക്കറും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോർച്ചുഗൽ ഓർ ബ്രസീൽ. പക്ഷെ കയ്യിൽ ടാൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് പ്ലേസ്. നോട്ട് പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രസീൽ ഉള്ളി. പിന്നെ നീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സും ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഓൾ ആർ ബ്രാൻഡഡ്. സോ യു ആർ ഫിൽത്തി. അതിന് വലിയ സാലറി. പിന്നെ നിന്റെ ഫോണിൽ വന്ന സെക്കൻഡ് ഷോ മൂവിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. മർഡർ ഇൻ ബോസ്റ്റൺ. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ. ദാറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട്. പിന്നെ ആ പടം ഞാൻ കണ്ടതാ. ഇന്റർവ്യൂലായപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്റെ பர்த்து டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி வச்சிலானு. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് എ ബൈക്ക്. ഐ സോ യുവർ ബൈക്ക് കീ ചെയിൻ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണറുടെ കാറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. அதனாலதான் യുവർ ബൈക്ക് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ നൗ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനാണ് ആവശ്യം. ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ സെലക്ടഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ஒரு வாய்ஸ் மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கு. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லாங்ல ஆமாண்டா, இருக்கிறதுலே வந்து அவரு தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அவரோட ஸ்லாங் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அது ശീലിക്കാൻ അച്ഛനാ പറഞ്ഞത്. പുള്ളിക്കാരന് ഒരേ ഒരു ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ, 7 മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറണം. എനിക്ക് പണ്ടേ ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സീരീസും മൂവീസും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോഴാ റോഡിൽ സാറിന്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടേ. പിന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, നേരെ അങ്ങ് പോന്നു. കൊടുത്തേക്ക്, ഞാൻ പേഴ്സ് എടുത്തില്ല. ആ സാർ, ഈ ടാറ്റു ഞാൻ അടിച്ച ബ്രസീൽ എന്നല്ല, ഗോവയെന്നാ. പിന്നെ എമിറേറ്റ്സ് ടാഗ് ഞാൻ സുനിൽ മാമയുടെ കൂടെ ദുബായി പോയത്. ഡിഡക്ഷൻസിൽ എപ്പോഴും 20% എറർ വരാം. സോമൻ പിള്ള കൊലക്കേസ്. ബോഡി കണ്ട സീരിയൽ കില്ലർ ആണോ സോമൻ പിള്ള? ആ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ അയാൾ കൊന്നതാണ്. നോ, അത് സോമൻ പിള്ളയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് എ മാരേജ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ചെക്ക്. ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അവൻ ഒരേ സമയത്ത് പ്രേമിച്ച ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സാ. പിന്നെന്താ എന്താ കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കി. നീ വണ്ടി പിടിച്ചു. வரேன் சார் நான் சொன்னாரு. ആ ശരി. இடிக்காது. அது சொல்லிக்கிறாங்க. சித்திக்கா அது நம்ம சிதிக்கின்னு சிதிக்கி தான்டா அது. கமல்ல போட்டுருந்தீங்க. சிதிக்கி தான். ചിലപ്പോ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം. ആര് കൊല്ലു സാർ? മല്ലിക. മല്ലിക நோட் பண்ணிக்கணுமா? ഇത് 1950 മോഡൽ கொஞ்சம் பார்த்து പോലീസിലാണോ? വീട്ടിലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ രാജിവെച്ചു. എന്തു പറ്റി? കമ്മീഷണർ ഉണ്ടോ? കമ്മീഷണർ ഈ ഭരത്ചന്ദ്രൻ IPS. ഞാനതുപോലെയായിരുന്നു. CI ഡൊമിനിക്. 1 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ശുപാർശ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കലി. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, 10-15 വർഷത്തെ സർവീസിനുള്ളിൽ 10-20 മെമ്മോയും കുറെ ട്രാൻസ്ഫർ. പണ്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ സിറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തു. മരട് സുനി, ഗുണ്ടാ ഷാജി, പടവീടൻ സകലവനെയും പിടിച്ച് മാളത്തിലാക്കി. എന്നിട്ടെന്താ, നമ്മളെ പോലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിന് പറ്റിയ പണിയില്ലെന്ന് കണ്ട് രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. സിഗ്നൽ വേണം, സോമപിള്ള പോകും. സാർ ഏതായിരുന്നു വേണ്ട? ഗ്രീൻ. സാർ ഇതെല്ലാം റെഡ് ആണ്, ഗ്രീൻ ഇല്ല.
കളർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് എന്റെ പണി നോക്കാം. Sir, Be ready. Victim coming out. I'm waiting, sir. വിട്ടോ. മുകളിലെ ആളിൽ വെപ്പൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. 15 മിനിറ്റിനകം എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കോൺസ്റ്റബിൾ സുധാകരൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് കോഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ? പിന്നെ സംശയം തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടനെ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം. സർ, ഈ സംശയം തോന്നേണ്ട ആളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? എനിക്കേ தெரியும்பா. ഇവിടെ നിനക്ക് എന്നെ പറ്റി സംശയം വല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്? ഇല്ല. 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 சின்ன ஸ்மைல் தெரியலையா? ரீதா, நான் இது சொல்லியே ஆகணும். நீ அவ்வளவு அழகு. ജീവിതം ടച്ച് വെച്ചിട്ട് സോമ ഒരാതെ ബോറടിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്താ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരാ? നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? പെപ്പറോസി മറ്റരാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കയറി നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ നാണമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കൊച്ചു ഗള്ള ഒരു 16,000 രൂപയുടെ പച്ചക്കറി മേടിച്ചു കാണും അല്ലേ? ഇതൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാനേ. എന്റെ ഭാര്യയും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കയറി വരാൻ നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരാ? എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ. അയ്യോ, മല്ലിയ ചേച്ചി ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തീരെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. ചേച്ചി അവളാകെ മാറി. മല്ലിയെ അറിയാമോ? ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ? ഞാനോ? ഞാനൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവാ സാറേ, ഡൊമിനിക്. സാറിന്റെ ഭാര്യ മല്ലിയ ചേച്ചിയാ സാറിന്റെ കുൽസിത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ എന്നെ ഈ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ദൈവം സഹായിച്ച് കേസ് തെളിഞ്ഞു. എന്റെ ഫീസ് 10,000 റുപ്പീസ്. സാറിനെ ചേച്ചിയെ പറ്റി വല്ല സംശയം തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന് 15% ഡിസ്കൗണ്ട് തരും. പക്ഷേ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇത്തിരി നല്ല കൊയ്ത്തുള്ള സമയമാണ്. സാർ വെച്ചോ. ഡൊമിനിക് സാറേ, എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. സാറേ, ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് സാറേ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം പ്ലീസ്. സാർ വെറുതെ വേണ്ട, ഞാനൊരു 10,000 റുപ്പീസ് തരും. 10,000 രൂപ, 15,000, 20,000, 25,000. സാറേ, സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ മല്ലിയ ചേച്ചി വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാറും തമ്മിൽ എന്നാ സാറേ വ്യത്യാസം? ഇത് മുമ്പ് വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയത്. എന്താ ആരും വിശ്വസിച്ചു പോകും? ലക്കി സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് സാറിന് ഞാൻ പിടിച്ചില്ല എന്നായപ്പോ പക്ഷേ സാറും വഴുതി പോയി. അവിടെ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അന്ന് ഈ ചേച്ചി അല്ലായിരുന്നല്ലോ, വേറൊരു ചേച്ചി ആയിരുന്നല്ലോ. സോമപ്പന് ചീറ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ? അയ്യോ ഇല്ല, ഞാൻ മല്ലിയെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്. റീത്ത, ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ചു. And the award goes to Madam Rita. എന്തൊരു അഭിനയോ ചേച്ചി. അല്ല, ചേച്ചി ഇപ്പൊ ജാമ്യത്തിലാണോ അതോ? റെക്കോർഡായിട്ട് ഞാനിപ്പോ നോൺസെൻസ് കാണിച്ചു തരാം. എവിടെയെങ്കിലും കാണുമല്ലോ. அவங்க அந்த இது ஆலமணி வாங்குறதுக்கு போல அந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க. ബാഗിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുവോ ക്യാമറ? നിങ്ങൾ എന്റെ ബാഗ് എടുക്കുന്നത്? இவங்க ഉങ്ങൾ ഞാൻ സേവ് பண்ணிருக்கேன். സാറേ, ഉള്ള മാനം കൊണ്ട് വീട് പറ്റാൻ നോക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ സാറിന് ടെലിഗ്രാമിൽ കാണാം. മല്ലു അങ്കിൾ ഗോസ്. ഇങ്ങനെ ഒളിക്യാമറ വെച്ച് ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ? എനിക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ? ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊന്നിട്ടാണോ നീ ജീവിക്കുന്നു? സാറേ, സാറേ എത്ര വേണം? അങ്ങനെ പറയില്ല സാർ. 50,000 രൂപയെ കുറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയില്ല സാർ എടുക്കും. தேவையில்ல தானே. 40,000 മിച്ചം. സോമൻ പിള്ളയെ തൽക്കാലം മല്ലിക കൊല്ലില്ല. കേസ് ക്ലോസ്. അതൊക്കെ ശരി, പക്ഷേ ഈ മല്ലികയോട് താൻ എന്ത് പറയും? എന്റെ സ്വാമി, അപ്പൊ തനിക്ക് ഇതുവരെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് ഈ മല്ലിക ആരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ஓ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றதுக்கு தான் அப்படியே ஒரு கேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறாரு போலடா. இப்ப யாருக்கு வேலை செஞ்சாருன்னே தெரியல. இப்போ அது அவரே தான்டா வேலை செஞ்சுக்கிறாரு. அங்க போயிட்டு காசு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வைஃப் கேஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு ഞാൻ നോക്കാം. அந்த கேமராவே பார்த்துட்டு அந்த கேமரா அது எப்போ நோட்டீஸ் பண்ணான்னு தெரியலையே. താങ്ക് യു.
ഹൗസ് ഒരു വീട്ടിൽ കൂത്തിട്ട് പോறாரு കാസ് ചീ വിളിച്ചേ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാൻ. അതിന് നിന്നെ വല്ലതും വിളിച്ചാ കിട്ടുമോ? ഓ അതിനായിരുന്നു. എടാ ഈ ടാപ്പ് ഒന്ന് നോക്ക്, ലീക്കാ. മിസ്സസ് മാധുരി, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വല്ല പ്ലംബേഴ്സിനെ വിളിച്ചുകൂടെ? സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാനിപ്പോ DYSP ആ. വാടക കുറച്ച് ലേറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ട് വിടുപണി. വാടകയില്ലേലും പോട്ടെ, നീ ആ വീടെങ്കിലും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കും. അത് ഞങ്ങളുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ്സിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അവന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ്. സാധനം കിട്ടിയോ? ഇല്ലേ, ഇന്ന് ഫോണിലാണോ? എടാ ഡോമിനി, എനിക്ക് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് ഒരു പേഴ്സ് കിട്ടിയടാ. അത് ആരുടെയാണെന്ന് നീ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമോ? நான் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் படம். പ്ലീസ്. മിസ്സസ് മാധുരി, അതാ കാമഡി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്റെ ജോലി. എടാ നിന്റെ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഏതോ കല്യാണ ചെക്കനിന്റെ അവിഹിതമല്ലായിരുന്നോടാ? അതിന് കൊലക്കേസും മാൻ മിസ്സിംഗും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തരണ്ടേ? നല്ല അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഇടപ്പാൺ കൊലക്കേസിൽ 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അറസ്റ്റ്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആര്യയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയായിരുന്നു സ്വവസതിയിൽ വെച്ച് ആര്യ അതിദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി സുധീഷ് ചേരുന്നു. നിമിഷേ, നാം ഇവിടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രശസ്ത സീരിയൽ താരം ആര്യയാണ്. എന്നോട് മാഡം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്നെടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തൊക്കെ വാർത്തകളാ. They should hang him. അയാളല്ല പ്രതി. ആ സ്ത്രീക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാൾ. ഒന്നുകിൽ സുഹൃത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ കാമുകൻ. How do you know? വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. டிடெக்டிவ் மேடம். ഒന്നല്ലോ, ഇതാണ് പുതിയ വാട്സൺ. ഹൗസ് ഓണർ ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് വാട്സൺ. പുതിയ വാട്സൺ. ഇവനെങ്കിലും നീ മര്യാദയ്ക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് വേണം. വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനു മുമ്പ് ലീവോ? ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാ, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരും. ആ ശരി, അപ്പൊ നാണു പറയാം. പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതോ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സാർ സാർ ஓ இவரு பஸ் பட் எனக்குதான் வேலை. ஐயோ உங்களுக்கு என்ன வருமோ அது மட்டும் கரெக்டா பண்ணா போதும். സാർ ബാക്കി പാട്. யூடியூப் நல்லா மானிட்டைசேஷன் போட்டு நல்லா வரும் காசு. ஐயோ கௌதம் வாசிம் எப்பவுமே அவர் தான் ஹீரோ விளையாடி இது பண்ணி விட்டு ஒரு வாக்கு விட்டு. ഇടപ്പാൺ കൊലക്കേസിൽ വീണ്ടും വഴിത്തിരിവ്. കൊലപാതകി യുവതിയുടെ ആൺസുഹൃത്ത് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി സൂചന. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് Oh wow. Not bad, Dominic. ഒബ്സർവേഷൻ, നോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സില്ലി ഫെലോസ്. കൊള്ളാവുന്ന വരുത്താൻ പോലും ഇപ്പൊ ഇല്ല. മിസ്സസ് മാധുരി, പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 കൊല്ലം മുമ്പ് കട്ടപ്പന ഇതുപോലെ ഒരു കൊലപാതകം. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചു. ജോസഫ്. എടാ ഡൊമിനിക്, നീ ഇത്ര മെടുക്കണാണ്. ഈ പേഴ്സന്റെ ഓണർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 4-5 ദിവസം മുമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ക്യാഷും ഒരു മാലയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഓണറുടെ ഡീറ്റെയിൽസോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ റിസപ്ഷനിൽ പോയി. കുറെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടും ആരും വന്നില്ല. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പോയി. എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി, നിങ്ങൾക്ക് കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സമയമില്ല. പിന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പേഴ്സ് അന്വേഷിക്കുക. ശരി, പോവാം. அவ்வளோ வழியில் போட்டுங்கிறா. ആ മാലയും പണവും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിന്റെ പള്ളിയുടെ നേർച്ച കുട്ടിയിലിടും. പുണ്യം കിട്ടും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലോടാ. ഏതോ പാവങ്ങളുടെ കാശായിരിക്കും എന്നൊരു തോന്നൽ. നീ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് അതിന്റെ ഓണറിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെനിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യൂല. ഞാൻ ഈ പേഴ്സ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഓണർക്ക് തപ്പിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടേ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. അയാൾ എനിക്ക് ഫീസ് തരുമെന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ്? ദമ്പടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിക്കും ഡൊമിനികന് കിട്ടൂല. നമ്മളില്ലേ. നീ എനിക്കിപ്പോ എത്ര മാസത്തെ വാടക തരാനുണ്ട് ഈ ദമ്പടി? അതൊരു 2 മാസത്തെ വേണമായിരിക്കും. ഈ മാസം കൂടി കൂട്ടി 4 മാസമായി. വാടക തരാന്ന്. ഞാനും പോകുന്നില്ലല്ലോ. നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വാടക മുഴുവൻ തീർത്ത് തരാതെ ഡൊമിനിക്ക് ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങില്ല. അത് പറയാം. ഈ പർസ് ആരുടെയാണെന്ന് നീ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ വാടക നീ എനിക്ക് തരണ്ട. ശരിക്കും? ഉറപ്പ്. മിസ്സസ് മാധുരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ആ പേഴ്സ് എടുത്ത് ഐശ്വര്യേട്ടന്റെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചാൽ ഈ മാസം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കേസാ. ഡൊമിനിക്ക്, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ അതില് കാശടിച്ച് മാറ്റില്ലേടാ. മിസ്സസ് മാധുരി, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടൈറ്റിൽ போட்டாங்க. மட்டையா லைட்டா ஃபோக்கஸ். இல்லை அது லாக்கரா? பார்பர் கடையில் இருக்குது சேர் தானே அது? ഹായ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. யூனிஃபார்ம் போட்டு இல்லையா? இது ஃபார்மல்ஸ். ஏன் ஸ்டேட் பண்ணுறாடா அது? സർ, ഈ അമ്മച്ചിയുടെ മക്കളൊക്കെ എവിടെ? ഓ, ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ, വിവേക്. 10 വർഷം മുമ്പ് കപ്പൽ മുങ്ങി അങ്ങോട്ട് കാണാതായതാ. സർ, ഇതോ HDBI ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പേപ്പറാണ്. പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ലോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫ്രണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ്. ഇതിപ്പോ എത്ര മാസം ഡ്യൂസ് ആയി? ഈ ഓഫീസിൽ ആരും ഇതൊന്നും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണല്ലേ? ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് VCക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇടണം. സാർ, അരമണിക്കൂറിനാ തരാം സാർ. In case you remember me. It's okay, no problem. Take your time. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയാലും മതി. ഹലോ മിസ്റ്റർ സക്രിയ, how are you? அப்படி கத்தி ஒரே செகண்ட்ல பம்பிட்டாரு. சித்தார்த் அபிமன்யு போட்ட டப்புன்னு மெசேஜ் பத்தியா? hope you remember me. டூல பர்த்தில விஜய் சேதுபதி அப்படி பண்ணுவான் அந்த மீன்ஸ். അക്കൗണ്ട്സും ഡീറ്റെയിൽസും അഡ്രസ്സും ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. സീ യു സൂൺ. സീ യു. വേണോ നമ്പർ വെച്ച് സർ? എങ്ങോട്ടാ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഇത് പൂജയുടെ പേഴ്സ് തന്നെയാ? എന്നാ പൂജയൊന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ. കൈയോടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധാരണ ഞങ്ങളിത് ഇതിനൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഫ്രീയാ. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കാർഡ്. ഡൊമിനിക് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ്. കടവന്തറിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഫേമസാ. പൂജ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇല്ലേ? പിന്നെ ഓഫീസിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഷീസ് മിസ്സിംഗ്. 4 ദിവസമായി കാണാതായിട്ട്. 10-ാം തീയതി രാവിലെ പോയതാ, ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. പൂജയുടെ അമ്മ പാലക്കാട് നിന്ന് വന്നിരുന്നു. അന്ന് എന്നെ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. മൈ നെയിം ഇസ് ജാൻസി. നമ്മൾ 3 പേരാണ് ഇവിടെ താമസം. മീ, പൂജ ആൻഡ് രമ്യ.
പൂജയ്ക്ക് ആരുമായിട്ടെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? നീ ആ പയ്യനുമായിട്ട് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. അതിനുശേഷം റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല, പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റോക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൽബി കുറെ ഇങ്ങനെ പിറകെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശരിയായത്, ഒതുങ്ങിയത്. കുടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പൂജനെ சின்ன லேடிஸ் பஸ் கேஸ் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி ரிவீல் ஆகுதுதான் சினாப்சிஸ். நம்மள யார் எல்லாம் இது கண்டுபிடிக்க பர்த் ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഹെയർ ആണോ? பாப்போம், ஹாஃப் வேல கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா நானும் டாமினிக் தான். വാട്സൺ കാണാതാവുന്ന എന്റെ തലയോ ദിവസമോ മറ്റോ പൂജയിൽ എന്തെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് വാട്സൺ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? കാണാതാവുന്ന തലേ ദിവസം ഷി വാസ് വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ്. അവൾ അവളുടെ പഴയ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ എവിടെയോ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു 2 വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം, അഡ്രസ്സോ പേരോ? പേര് കാർത്തിക്. അവന് അഡ്രസ്സും മറ്റും കൊടുത്തത് ഫേക്ക് ആയിരുന്നു. ഐ നോ ദിസ് ബിക്കോസ് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഷീസ് ഗോൺ ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ഹിം. പക്ഷെ അത് അവന്റെ സ്ഥലമേ ആയിരുന്നില്ല. സാറെന്താ സ്റ്റേഷനിൽ കയറാഞ്ഞ? നമ്മളീന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലീസുകാർ സത്യം പറയാല. പോലീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആകെ പൂജയുടെ ലാസ്റ്റ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്താണെന്ന് മാത്രം അറിയാം. താങ്ക് യു സർ. ഹലോ, എന്തായി? കേസ് ഓവർ. പേഴ്സ് ഓണറിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. പൂജ രവീന്ദ്രൻ 25 വയസ്സ്, 5 അടി 5 ഇഞ്ച് ഉയരം, അശ്വതി നക്ഷത്രം, അച്ഛൻ രവീന്ദ്രൻ SBI മാനേജറായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. മട്ടനല്ലേ? നീ ഇത് പറ. അമ്മ സേതുലക്ഷ്മി, ഏകമകൾ, ഇപ്പോ SI ലോജിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മാസം സാലറി 60,000 rupees. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം ബ്ലാക്ക്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫ്യൂം വെയർ വാനില വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട്. സർ, ബോംഷെൽ വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട്. 20%. ബോംഷെൽ എങ്കിൽ ബോംഷെൽ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നം? വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. പൂജയെ കാണാതായിട്ട് 4 ദിവസമായി. അമ്മച്ചിക്ക് ആ ബാഗ് കിട്ടി അതേ ദിവസം തന്നെ പൂജയും കാണാതായത്. സാരമില്ല, പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്സിസ് മാധുരി വിഷമിക്കാതെ. നീ മട്ടൻ കഴിക്കൂ? ഞാൻ കഴിക്കും. സർ, ഇതെന്താ? അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാ. ഞാൻ ആ ജിത്തു ജോസഫിന് വേണ്ടി എഴുതി. എന്റെ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറി. ട്വിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്ലൈമാക്സിൽ ചെറുതായിട്ട്. നീ അവിടെ വെച്ചേ, പടം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാവും. ബ്രോ, നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? കമോൺ ഇൻ. വാടാ വാടാ, ചെല്ല്. പോലീസ് அவங்க പഴയ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിരുന്നു, അപ്പോഴവിടുന്ന് മാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞത്. കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കൂടെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. വാടക അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഹൗസ് ഓണർ പറഞ്ഞു. വി ആർ മൂവിങ് ടു ദുബായ്. സുധീറിന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ അവിടെയാണ്. TIA ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദുബായിലൊരു ലീഡിങ് ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ സുധീറിന് പണ്ടേ പട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞ അറപ്പ. ഇവനെ ഞങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഡോഗ് റെസ്ക്യൂലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായാലും നന്നായി, എനിക്കൊരു കൂട്ടായി. ഡൊമിനിക് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലേ. പിന്നെ തരാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷിന്റെ ആ ചെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, അതെന്റെ ഒരു വാശി. TIA ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഷെൽ എനർജീസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ കോടികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ആ കമ്പനി പാപ്പരായപ്പോ 25 മില്യൺ എന്നിട്ട് കടം, ബാഡ് ഡെറ്റ്. പോരാഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട്ണർ നിതിൻ റാവത്ത് കൊടുത്ത കേസ്. താരമല്ലേ, ലക്ഷ്മി താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട. അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയല്ലേ കോടതിയിലെ ഹിയറിംഗ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. இதுதான் போல எக்ஸசைஸ் தான் போல. ലക്ഷ്മി എക്സ് വൈഫ്. എടാ, നിനക്ക് ആ പൂജയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഞാൻ അറിയാൻ പറ്റാണ്ട് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ ഇത്ര ഇമോഷൻ എന്താ? എനിക്ക് തോന്നിയില്ലേ വേറെ ആർക്കടാ ഈ കേസിൽ ഇമോഷൻ തോന്നേണ്ടത്? നിനക്കറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി എന്റെ വിവേക് തിരിച്ചു വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുവാ ഞാൻ. ആ കൊച്ചിനെ കാത്തോരമ്മ ഇരിപ്പില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. സെന്റിമെന്റ്സ് ഇറക്കില്ലല്ലേ മിസ്സസ് മാധുരി? ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ലോഡ് സെന്റിമെന്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ താങ്കളുടെ കരുത്ത് എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ കേസ് എടുക്കൂല, ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കും. എനിക്ക് വേണ്ടേ. മിസ്സിംഗ് പേഴ്സന്റെ ഓണറെ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് കഴിഞ്ഞു, അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഇനിയിപ്പോ മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തപ്പിപ്പിടിച്ച് പൂജാ രവീന്ദ്രനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുക, ബ്രോ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തിനാ വെറുതെ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, തനിക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഫീസ് ആര് തരും? I need to do simple a case for me. ഡൊമിനിക്, ഈ വാടകയല്ലാതെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? 4000-5000 എല്ലാം കാണുമായിരിക്കും. ഒരു 0 കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ കാർ ഇടിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ whatever 50,000. എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി, അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണോ? ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും പഴയതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ ഇതൊന്നും നേരവേ അല്ല, തോന്നുമ്പോഴാ. പച്ചക്കൂരം മഞ്ഞ, മഞ്ഞക്കൂരം നീലയൊക്കെ വരും. എന്തായാലും അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഭയങ്കര കണക്കുറച്ചില്ല. നീ പൂജയെ കണ്ടുപിടിച്ച ആ പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണ്ട. நல்ல டீலா தான் இருக்கு. இருந்தாலும் பூஜா ஐயோ நம்ம விட மாட்டோம். அவங்களுக்கு ஒரு சொன்னதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல, ஏன்னா பையன் வேற. നമ്മുടെ ആൽബി മരട് മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത ഡൊമിനിക് സാറേ അവന്റെ വീട്. ആളൊരു ചെറിയ വട്ട് കേസാ. വീട് ഇവിടെ അടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ടാമതോടെ 5-6 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പാതിരാത്രിക്ക് ഇവിടെ കയറി വന്നു ഭ്രാന്തളകി കൈ കിട്ടി ഒരു ബാഗും എടുത്തോണ്ട് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. பையனா? എന്റെ കുറിക്കാശും എടുത്തോണ്ടാ സാറേ അവൻ പോയത്. ആ പണ്ടാരക്കാരൻ കണ്ട 2 കൊടുത്തത് വാങ്ങിച്ചു തരണേ സാറേ. ഈ ആൽബിയുടെ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആൽബി ഫ്രീക്സ് എന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കിയാ മതി സാറേ. ഹലോ, ഇവിടെ ഒരു ജോസി ഇല്ലേ, പണ്ടിത്തിരി അസാൻമാർഗീയ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓയോ ജോസി. ആ ഓ ജോസി, പുള്ളി ഒന്ന് കിട്ടും. ആ മുടിഞ്ഞ ബൈക്ക് നേരം റീലിടിയില്ല അവന്റെ പണി സാറേ. അടുത്ത പടത്തില് എനിക്ക് ചാൻസ് കൊടുக்கலாம் കേട്ടിരുന്നു. കോവിഡിന് മുന്നേ കണ്ടാള യൂണിഫോമില് പുഴു കത്തലു കട്ട. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതാടാ ജോസി. നീ ഇവനെ അറിയില്ല, ആൽബി. ഇവനിപ്പോ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം, ഒന്ന് കാണണം, 2 വാക്ക് മിണ്ടണം, പോണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സമയമില്ല. അറിയില്ലേ? അറിയില്ലേ? ഞാൻ അതോടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയോ? ആ വധൂരിയെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ஓடி போய் பிடிக்கிறதுலாம் நம்ம இதுக்கு நம்ம இந்த மிஸ்டர் வின் படம் இருக்க மாட்டியா? இவரு தானா? நான் அது கவனிக்கல. லேம் கூட പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വന്ന വഴിക്ക് വിട്ടോ സാറേ. അത് എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ. അവളാ വെറുതെ പിന്നെ നിയന്ത്രണം എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടിയത്. എന്തിനാണ് ഇയാളോടൊക്കെ വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഒറ്റടിക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കൊല്ലണ്ടല്ലോ, പേടിപ്പിച്ചുവിട്ടാ പോലെ. ആൽബേ, നീ അവളെ അവസാനമായിട്ട് എപ്പോഴാണ്? ആൽബേ, വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. அடுத்த படத்துல சான்ஸா கேக்குறேன். പൂജ 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 രവീന്ദ്രൻ സാറേ, ഇൻഫോ പാർക്കിലെ പൂജനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കണത്. വീട്ടിട്ട് കാലത്രേ സാറേ, എപ്പോഴും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫാൻ വലിയ നീ എന്താ കാണിച്ചത്? രക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ലോക്കപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു സാർ. ആ കുഴപ്പമില്ല, ശീലമായിക്കോളൂ. എത്ര നാളായി സാർ സാറിനെ കണ്ടിട്ട്? മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ സാബു. ഈ ലോക്കപ്പിലിട്ട് സാറ് കുറെ തല്ലിയിട്ടുള്ള മൂല കിട്ടണമെന്നില്ല. മുട്ടായി നിന്നെ കണ്ട് കുറെ നാളായല്ലോടാ. തല്ലിയതൊക്കെ നീ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? ഞാൻ വടിവെടുക്കാം അവിടെ മാറി. എന്നാലും നീங்க അച്ഛാ മതി യാരുമേ. ടെൻഷൻ ആകല്ലേ, ഇതൊരു കേസ് അന്വേഷണമല്ലേ, ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലേ?
സാർ ഇതാരുണ്ട് സാറോണെന്നാണ് ഏതോ പെണ്ണിനെ പെടുത്തിയതാണ്. എന്താ ബ്രോയുടെ പ്രോബ്ലം? ലവ് സ്റ്റോറിയാ? ജി അവങ്കിട്ടേ ലവ് സ്റ്റോറിയാ? നോൺ കോഗ്നിസബിൾ. നിന്നെന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നറിയാം? അറിയാം സർ. എന്റെ പേരിലിട്ടിരിക്കുന്നത് IPC സെക്ഷൻ 323 അല്ലേ? പക്ഷെ അതൊരു നോൺ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണല്ലോ. ഒരു ഉള്ള சொல்லி കുത്തിരിക്കാரு പോലെ ഫുള്ള. അത് മാത്രമല്ല, സെക്ഷൻ 41A പ്രകാരം എനിക്കൊരു നോട്ടീസും കിട്ടണം. അത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനും പുറത്തറിഞ്ഞ സാറ് തിരിച്ച് പീരുമേട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കളിച്ചിട്ട് കാണില്ല കേട്ടോ. മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സാർ, മേടിച്ചു. കൂടെ ആര്? അവനെ ഇറക്കി വിട്. നീ ഇപ്പൊ പൊക്കോ. താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് ഇനി ആൽബിയുടെ പറയാണെന്നൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഓ അരുൺ സാറേ, ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഇനി ഈ കേസിൽ നിന്ന് ലോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് ഊരിപ്പോകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. IPC 307 വധശ്രമം. അവൻ ഹോസ്പിറ്റലാ. ചക്ക, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതാണ്. ഇതെന്താ മുതലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സർവീസിലായിരുന്നപ്പോഴേ കൈക്കൂലി മേടിക്കാതെ ഒരു മൊട്ടുസൂചി പോലും ഇങ്ങനെ അനക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അവസാനം ഒരു കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസില് ജോലി അങ്ങ് പോയി. ഇയാളുടെ കൂടെ കൂടി ജയിലിൽ കയറാതുള്ള ഭാവിയും കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം കേട്ടോ. ആൽബിയുടെ അമ്മാവെ കൂട്ടുണ്ടാങ്ങളാ? ഞാനോ? തനിക്കും സാറേ, അവർക്ക് പരാതിയൊന്നും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. സാറേ, എന്റെ ആ ID കിട്ടിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്തേടോ സാർ, ഈ കാർഡ് വെച്ചാണ് പുള്ളിയുടെ കളി മുഴുവൻ. ഇനിയും താൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഈ CI ഡൊമിനിക് കാർഡ് ഇറക്കിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ. പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ടാലും ഇല്ലേലും ഞാൻ CI ഡൊമിനിക് തന്നെ അത്ര. സാറെന്നല്ല ഇനി ആരും വിചാരിച്ചാലത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഞാൻ ചാൾസ് മകൻ ഈനാശു ഡൊമിനിക്കാണ്. CI ഡൊമിനിക് മാറ്റാങ്ങി മാറ്റാം. അച്ഛാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, റിംഗ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീട്ടിലാ, ലേറ്റായി പോയി. രാവിലെ എത്തിയേക്കാൻ. ഓക്കെ അച്ഛാ, ശരി. சொல்லவே இல்லையா அவன் இந்த மாதிரி அசிஸ்டண்டா சேர்ந்துருக்குன்னு? பாஸ்வேர்டு அவன் பேரை போட்டு பார்ப்பீங்களா? ആൽബിന മോസ്റ്റ്ലി കാണാതാവുന്ന തലേദിവസം ഷി വാസ് വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ്. അവളുടെ പഴയ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ എവിടെയോ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത്രയും നാളും ഹാപ്പി ആയിരുന്ന പൂജയെ അല്ല ബ്രേക്കപ്പിന് ശേഷം കണ്ടത്. ഇതുപോലെ വേണ്ടൊരു കേസില് ഞാൻ ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈബർ സെല്ലുകാർ 3 ദിവസം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടാണെന്നില്ല. അവസാനം SP എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കഥയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇത് നോക്കണം. ഒന്ന് சொல்ல விட மாட்டேன். 143 கார்த்திகா டச். സർ, വാപ്പച്ചീസ് ലെഗസി എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇതൊരിത്തിരി പാടാ. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. കിട്ടി. യെസ്. പാസ്വേഡ് അടിച്ചേ. പൂജ 1 2 3. സിമ്പിൾ. സർ, ഏകദേശം 2 വർഷം മുമ്പ് പൂജ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മെമ്മറി കാർഡായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ പൂജയ്ക്ക് ആ സമയം അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർത്തികിന്റെ യാതൊരു ഫോട്ടോസും ഇല്ല. മേ ബി ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു ഓർമ്മയും അവശേഷിക്കാൻ പൂജ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും പുറം ലോകം. വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കാതെ തന്നെ തിരക്കുള്ള ബോയ്ഫ്രണ്ട്. ഏതോ പടത്തില നമ്മ കാർത്തിക് എന്താ എന്നെ കാണാൻ തോന്നുന്നു?
Such a nice place. How did you guess? You're still shooting or what? എല്ലാരും കാണട്ടെ. കണ്ണല്ലത്തെ നീതി പോലെ. ഓ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ന്യൂസ് കേக்குறாரு. இந்த நியூஸ் எப்ப நடந்தது? മൂലക്കട പഞ്ചായത്ത് അതെവിടെയായി? This must be in and around Munnar. Now the date. அந்த நியூஸ் இன்னைக்கு வந்து Do you have a Facebook account? I do. മാധുരി 123 ആയിരിക്കും പാസ്വേഡ്. Of course not. അത് 32 മാത്രം. എന്റെ പാസ്വേഡ് ആർക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോക്കാം. I'll crack your password. Okay. It's a challenge. Challenge. ചുക്കനാട് ഗോപി. ഇയാളെ ജീവചരിത്രം മുഴുവൻ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ. എല്ലാத்தையும் പോട്ടിരുന്നത്. വായനശാല ഉദ്ഘാടനം. Yes. 2021 December 31st. Sorry, I'm calling this late. No problem, sir. I was working anyway. എനിക്ക് പൂജയും കാർത്തികനെയും കുറിച്ച് ചില കാര്യം. അന്ന് പൂജ ലീവ് തന്നെയായിരുന്നു സർ. ആ ന്യൂ ഇയറിന് എവിടെയോ ട്രിപ്പ് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. நம்ம ஏதோ ஒரு படம் பார்த்தோம், அது அந்த பொண்ணை பார்த்த மாதிரி. ആ ബ്രേക്കപ്പിന്റെ റീസൺ എന്തെങ്കിലും പൂജ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പ്ലസ് അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിരുന്നു പൂജ. അവരെപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കിട്ടതായിട്ട്? പൂജ സാരീസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. സോ ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാർത്തിക് എന്തോ കള്ളം പറഞ്ഞു. പൂജ വാസ് വെരി അപ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. സോ ജാനുവരി 10 വെനസ്ഡേ രാവിലെ പൂജ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് 2 വർഷം മുമ്പ് ബ്രേക്കപ്പായ ഇപ്പോൾ ടച്ചില്ലാത്ത പഴയ കാമുകനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഷീ വെന്റ് മിസ്സിംഗ്. സോ ഹി ഈസ് ദ കീ പ്ലെയർ ഹിയർ. നമുക്ക് അവനെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു മുന്നാർ മൈ ബോയ്. മൂന്നാർ. எனக்கு தெரிஞ்சு சுரேஷ் கோபியோட பையன் தான் நினைக்கிறேன். அப்படியா? என்னதுடா? ஓ பொண்ணு இது பண்ணுதா? സാർ ഒരേ വാൾപേപ്പർ. പോട്. ഹലോ, CI ഡൊമിനിക്. ഒരു മർഡർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂംസ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണും. സർ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന റൂം ഇവിടുത്തെ തന്നെയല്ലേ? അതെ സർ. റൂം നമ്പർ എത്ര? സർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. റൂം നമ്പർ സർ ബാൽക്കണിയുള്ള റൂംസ് ഒക്കെ കാണാൻ ഏകദേശം ഒരേ. 2021 ഡിസംബർ 31, 2 വർഷം മുമ്പുള്ള ആ ഡേറ്റിലെ ഫുൾ CCTV ഫുട്ടേജ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സർ 2 വർഷം മുമ്പുള്ളൊന്നും കിട്ടില്ല സർ. ഉറപ്പാണല്ലോ? തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഇട്ടതാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വാറണ്ട് പണിഞ്ഞ് വരും. അയ്യോ ഇല്ല സർ, സത്യമായിട്ടും 6 മാസം വരെ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം എല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും സർ. ഞങ്ങൾക്ക് ബാൽക്കണി ഉള്ള റൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം. സർ റൂംസ് ഒക്കെ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. കാരണം ഞങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 2021 ഡിസംബർ 30 ഇവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ്, പേരും അഡ്രസ്സും സഹിതം. വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കാർത്തിക് ആൻഡ് എ പൂജ രവീന്ദ്രൻ. റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ? അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചല്ല, അത് പോലീസുകാർ. അവർക്ക് എന്തോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നീ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും മര്യാദ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് റൂം. കയറിക്കാം. സർ ഇത് തന്നെ റൂം. TV ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ. ബാൽക്കണി. പൂജയും കാർത്തിക്കും ഇവിടെ തന്നെയാ വന്നത് സർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കും? ഇവിടെ പൂജയുടെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐ വാസ് ഹോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി കാർത്തിക്സ് അഡ്രസ്. എന്താ ചെയ്യണേ? സർ അത് ഓരോരുത്തർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സർ. ചിലർ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുക, ചിലർ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യും, ചിലർ ഓണറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇടും. കിട്ടി 31st ഡിസംബർ. സർ ഈ എഴുത്തുന്നുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും. ഞാൻ 2 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഈ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. സർ ഇതാണ് ബാങ്കിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ റെഫറൻസ് നമ്പർ തന്നെ. എനിക്കൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടൊരു ബാങ്ക് മാനേജർ, സക്കറിയ. വിളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പരാതിയാണ്. ഹലോ സാക്. കാർത്തികിന്റെ വീട്ട് അഡ്രസ് കിട്ടി. ഉടനെ അനുപ്പിട്ടായിരുന്നു.
இந்த ചേട്ടാ ഇങ്ങ പാരുங்க ഇതാ சொன்னேன் ஏடா மூணார்ல பரப்பில் സാർ വേണ്ട, ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചോളാം. ഇവിടെ என்ன விட பெரிய ஆளாயிட்டேன். കാർത്തികിന്റെ വീടല്ലേ? കാർത്തിക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പുള്ളി കണ്ടിട്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ? ഫ്രണ്ടൊന്നുമല്ല, ഐ എം സി ഡൊമിനിക്. ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നതാ. കാർത്തികിനെ കണ്ടിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നാ മതി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. കമൻ സർ. ഐ എം നന്ദിത, കാർത്തികേന്റെ ബ്രദറാണ്. കാർത്തിക് ചേട്ടനെ കാണാതായിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു സർ. യെസ് സാർ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2021 ഡിസംബർ 31 മുതൽ. இது எப்போ நடக்குது? இது 2023 நடக்குதுல்ல? 2024 3 நடக்குது. 2 இயர்ஸ் தானே சொன்னாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்துச்சு டேட்டு. ஓகே. ഇതാണോ കാർത്തിക്? ഞങ്ങൾ അവസാനമായി എടുത്ത ഫോട്ടോ ആ ഡിസംബറിൽ. സാർ ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. യെസ്, പൂജ രവീന്ദ്രൻ. പൂജയെ അന്വേഷിച്ചാണോ ഇവിടെ വന്നത്? ആ കേസും ചേട്ടനുമായി എന്താ കണക്ഷൻ? ഏകദേശം 2 വർഷം മുമ്പ്, അതായത് കാർത്തിക് മിസ്സാകുന്ന ടൈം, ഈ പൂജയുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതല്ല. ജനുവരി 9-ാം തീയതി രാവിലെ പൂജ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നു കാർത്തികിനെ കാണാൻ. ആൻഡ് ഷീസ് മിസ്സിംഗ് സിൻസ് ദെൻ. അപ്പോ കാർത്തിക് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ പൂജയ്ക്ക് അറിയാമോ? മേ ബി, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വെയർ പൂജ ഈസ്. യു നോ പൂജ, റൈറ്റ്? ഇല്ല. കാർത്തിക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പേര് പേരൊന്നും ഡേറ്റ് വേணும்னே മാറ്റി சொல்றாரോ? ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു ഫോർ ഡാൻസ് ട്രെയിനിങ്. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആളെ നേരിൽ കാണാം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ 2 വർഷമായി കാർത്തിക് பார்த்து அவன்கிட்ட பேசி எந்த டெவலப்பும் இல்லை. அவனுக்கு என்னாச்சுன்னு கூட தெரியல. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, എനി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ? இல்ல, அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ എന്നെ ഓരോ സർപ്രൈസ് തന്നെ പറ്റിക്കും. പറയാതെ ചില യാത്രകളൊക്കെ പോകും. 3-4 ദിവസമൊക്കെ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മുന്നിൽ വരും. நடுவில் லைட்டா ஆடியோ சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருந்ததுல. ഇന്ന് വരും, നാളെ ஆடியோ വരും. ட்ராக் மாத்தின എന്നൊരു மாதிரி. പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. നീ ഒരു ദിവസം പക്ഷേ നീ വരും. യെസ്. അവസാനമായി ഡിസംബർ 31 കാർത്തികിനെ കണ്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതാണ്ടാ. കണ്ടല്ലോ, അതോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോളൂ? ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. എക്സാക്ട്ലി വേർ യു സ്റ്റാൻഡിങ്. കാർത്തികിന് ആരോ டேட் இப்போ மாற்றி சொன்னாரா? அந்த டேட் அவளே தான் சொன்னா ஸ்டார்டிங்ல. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം. மேபி அது உண்மையா கூட இருந்திருக்கலாம். பட் இவர் எதுவுமே கேட்கவே இல்லையே. കാർത്തിക് இவர் ஆனா சொன்னது ஜான்வரி. ആരെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വാട്ട് ടൈം ഓൺ ഡിസംബർ 31st? ഡു യു റിമെമ്പർ? അത് is it important? Every minute of December 31st may be important. ഒരു 11:30 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 12:00 കാർത്തിക് പൂജയോടൊത്ത് വാലി വ്യൂ ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ചെക്ക്ഡ് ഔട്ട് അറ്റ് 5 PM. അതിനുശേഷം കാർത്തിക് ഇവിടെ വന്നില്ല അല്ലേ? Can I have your telephone number and Karthik's? കാർത്തിക് അല്ലേ? ഒരു 2-3 വർഷം
മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ആ പയ്യൻ ഇതുവഴി പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആളങ്ങനെ അത്ര മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ വലിയ പരിചയമില്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പിന്നെ ആളുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ആള് ഡാൻസറാണ്, ആളെ കുറച്ചറിയാം. അത് ആ പിള്ളേരുടെ അച്ഛന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ. ഇങ്ങോട്ടങ്ങനെ ആരും വരാറില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാ കാർത്തിക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അവനെ കാണാതായതിനു ശേഷമാ നന്ദിത ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആ കൊച്ചു കുറേ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷേ പാവം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ. നെയ്ബേഴ്സിന് അങ്ങനെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ആണ് അവരുമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നതും അങ്ങനെ അധികം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പൊതുവെ ആളൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു. ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല. അന്നത്തെ മിസ്സിംഗ് കേസ് ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു? മൂന്നാർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. നമുക്ക് നടൻ വരെ പോയാലോ? കാർത്തിക് നന്ദിതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാരി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്റെ കൊച്ചെ, നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ചേട്ടനെ കണ്ടു കിട്ടും. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഇന്നലെ കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേടോ? അതെ സർ. വേണ്ട, നമുക്ക് ഉടനെ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. കൊച്ചി ചെല്ല് കേട്ടാ. എന്തായിരുന്നു ആ ഇൻഫർമേഷൻ? താനാരാ? ഞാനൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാ. എന്റെ പേരെന്താ? ഡൊമിനിക്. എന്തായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ? താനെന്താ വക്കീലാ? അല്ല, പോലീസാ. ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ തനിക്കറിയാലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വയ്ക്കും. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ലുക്കേ ശരിയില്ലേ പോലീസ്? ഈ പെങ്കൊച്ചൊക്കെ ദിവസം പ്രതി നല്ല സുന്ദരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതെ അതെ സർ. ഡൊമിനിക്കിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെന്ന്. അയ്യോ, കള്ളം പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. എന്റെ പേര് സി ഡൊമിനിക് എന്നാ. ചാൾസ് ഇനാഷു ഡൊമിനിക്. റിട്ടയർഡ് ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മിസ്സിംഗ് കേസുമായി എന്താ ബന്ധം? ഞാൻ അതിനുശേഷം എറണാകുളത്തൊരു ഓഫീസ് തുടങ്ങി, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി. ആക്ച്വലി ഐ എം ഹയർ ടു ഫൈൻഡ് പൂജ. അപ്പോ ഇനി ഇതിന് ഉടനെ പോണം. 1-2 കേസുകൾ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കേ, ഈവൻ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം റീസ്കെഡ്യൂൾ ആയി. ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമോ? അതെ. ഡാൻസ് ഒന്നും എന്റെ ഒരു വീക്കെൻഡ്സാ. മിസ്റ്റർ ഡൊമിനിക് ഡാൻസ് ചെയ്യുമോ? ഡാൻസ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ഞാനും വരാം. ഡാൻസ് ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിസിയാണ്, എന്നാലും വരാം. എന്തെങ്കിലും കാർത്തികിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ஆனா கச்சுதான் ஒத்துக்கிறாரு பத்தியா. டான்ஸ் தெரியலனா தெரியல, காமெடி வரலனா வரல. அதை விட்டு சும்மா கப்பம் கட்டுறது. ഈ ഡാൻസ് അല്ല, ഇത് ഭരതനാട്യമാണ്, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്. എല്ലാതരം ഡാൻസും ഇഷ്ടമാണ് സർ. ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവരെ. പ്രിയ മിസ്സിംഗ് കേസ്. ഒരു പുതിയ മിസ്സിംഗ് കേസ് ഉണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കൊച്ചി തന്നിട്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിയയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളുടെ കുടുംബത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. അഡ്രസ്സും ഫോട്ടോയും ഞാൻ എന്താ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. രജനി സർ, ഈ റിയക്ക് ഏകദേശം എത്ര പ്രായം വരും? ഒരു 1.5 വയസ്സ്. 1.5 വയസ്സ്? അയ്യോ, നായാ സാർ? லிரிக்ஸ் லைட் அப்படி நன்னாளாய் வருதுல. இந்த பாட்டு ஒன்று வரும்டா, சங்கமம் மார்கழி திங்க. சங்கமம்ல வரும் ஒரு பாங்கு.
നന്ദിത അറിയോ? ഓക്കെ, Yeah, I'm okay. ഈ അടുത്തെങ്ങാനും ഉടനെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ? ഇവിടെയൊന്നും ഉടനെയില്ല. ഇത് തന്നെ ഒരു ഫണ്ട് റൈസർ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാ. ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ ചില ഷോസ് ഉണ്ട്. There's something coming up in the next few days, but it's the same show as today. ഇത് ജോൺ, കുറച്ച് ക്യാഷ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഐ ടോക്ക് ടു ഹിം. അവനിപ്പോ ക്യാഷ് വേണ്ട, ഇവളെ മതി. ശരി, It's okay. അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ. സാറേ വണ്ടി കേടായോ? തള്ളണോ? ഇറങ്ങി തള്ളാശാനെ. താനാരാ? ഞാനിവരെ ഡ്രൈവറാ. 2 പെമ്പിള്ളേരാ സാറേ. പിന്നെ രാത്രി കാശുകാർക്ക് തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരും, ഉറപ്പ്. ഓ വേണ്ടെന്നേ, കാശ് തരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കും ലാഭം. എന്നാത്താ 18,76,000. അയ്യോ, ഇത് എന്റെ കടത്തിന്റെ 3-4 ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഞാൻ തന്ന എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അല്ലേലും ഞാനൊരു വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തവരാന്നാ എന്റെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. എന്നാ താൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി തള്ളു, ഞാൻ പോയി ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് വരാം. അല്ല, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആ പെങ്കൊച്ച് സമ്മതിക്കണ്ടേ? കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ദൈവനും. എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഒരു 50. കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. എനിക്ക് എന്നെ തള്ളണോ? ഇത് തള്ളി നോക്ക്, അടിക്കടാ. பார்த்து முடித்துக்குள்ள மிஸ்டர். Are you okay? അല്ല, ശരിക്കും ഈ 18 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നേരാണോ? കണക്കൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നതാ, ശരിയാണോന്നറിയില്ല. പക്ഷെ കാർത്തിക് അയാളോട് കയ്യിന് എന്തിനോ കുറെ ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ 1-2 മാസം മുടങ്ങി. പെൺപിള്ളേരാകുമ്പോ പിന്നെ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ രീതി വേറെയാണല്ലോ. അവിടെ ഓടി പോകുമ്പോൾ കാർത്തിക്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അറിയാനുണ്ട്. ഇന്നിനി നാളെ മതിയോ? ലേറ്റായെന്നറിയാം. പെട്ടെന്ന് വിട്ടേക്കാം, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വെക്കോളാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ റൂം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. റൂം എടുക്കാനുള്ള ഫണ്ടൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഓൺലി ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ. എന്തായിരുന്നു നാടക കണക്ഷൻ? ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പമൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പ മലയാളി, അമ്മ തമിഴ്. 2 പേരും പണ്ടൊരു നാടക ട്രൂപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പ ഒരു ഡ്രാമ ആക്ടർ, അമ്മ ഡാൻസർ. കാർത്തിക്കിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പാവെ പോലെ ആക്ടിങ്ങിലായിരുന്നു പാഷൻ. എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെ ഡാൻസർ ആവണമെന്നായിരുന്നു. കാർത്തിക് ഒരുപാട് സ്റ്റേജൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? கார்த்திக் ரொம்ப நல்ல ஆக்டர். ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவனுக்குள்ள ஒரு உயிர் வந்த மாதிரி இருக்கும். அவனுக்கு வேற எதுலயும் ஈடுபாடு கிடையாது. അച്ഛനും അമ്മയും പോയ ശേഷം എനിക്ക് കാർത്തിക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ഹാർട്ടിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 10-14 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് നടക്കാൻ കൂടെ പറ്റാതെയായി. വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു മേജർ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്തു. അതിനൊക്കെ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. സർജറി കളഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ ചേട്ടൻ അപ്പാവുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങ് പോന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആരുമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കഥ. ഇനി മിസ്റ്റർ ഡൊമിനിക്കിന്റെ കഥ എന്താ? ഓ, ഞാൻ പണ്ടേ ഒരു കഥയില്ലാത്തവനാന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത്. പോലീസിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹം. ടെസ്റ്റ് എല്ലാം പാസ്സായി ഇന്റർവ്യൂ ചെന്നപ്പോൾ ഇതാ കിടക്കുന്നു, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. പച്ചയും ചുവപ്പും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് എന്റെ കണ്ണിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ജന്മനാ നൽകിയിട്ടില്ല. വേറെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ ജോലി തന്നെ വേണമെന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വലി. ഞാൻ വിടുവോ? നേരെ പോയൊരു കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. SI ഡൊമിനിക്. ഒരു കല്യാണവും കഴിച്ചു. ലക്ഷ്മി.
അങ്ങനെ കുറെ കാലം സന്തോഷമായിട്ട് பேசும்போது உண்மையை சொல்றாரா ஒரு வாட்டி எடுக்க சொல்லுங்க. CI ഡൊമിനിക് ഈസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്. കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ജോലി കയറി. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസിൽ കാറിന്റെ കളർ റോങ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. பிசாசு படம் பார்த்துட்டு வருது. ആദ്യം ജോലി പോയി, പിന്നെ ഭാര്യ. ഫ്രണ്ട്. പക്ഷേ സ്നേഹമുള്ളവളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.